5 or environment. Open at page 59. In the middle of the page there is a table, and you have been told to identify animals based on their characteristics. Write about them below and draw pictures in your notebook. One characteristic of animal in the first column, and the second column reads name of animal, and the third column other characteristics. First column, first row, skin shedding animals, মানে যারা তাদের ত্বকটা খসিয়ে ফেলে দেয়। তোমরা সাপের খোলস দেখেছ, the slough of their skin at least once in a year, just after the winter period. And show name of the animal. You may write here snake. It has other characteristics too. Its feeding habit. Some are venomous, some non-venomous. কেউ কেউ বিষাক্ত, কেউ কেউ বিষাক্ত নয়। It feeds on frogs, small animals, rats, moles, etc. And large snakes like python feed on large animals. Then and it has no appendages. It has no forelegs or hind legs. You don't see any legs of a snake. Of course, the python-like snakes have very rudimentary hind legs, which can be seen from outside. However, in the second row, animals living in holes, biborbashi, bibor, gorto, hole, biborbashi prani. You know of many animals who live in holes. Ants live in holes, rats live in holes, moles live in holes, and rats and moles, they are burrowing animals. They can make a hole with the help of their sharp teeth. But snakes also live in holes, but snakes cannot create a hole with their teeth. So from my discussion you can write, you can fill in the columns, blank columns. And rats and moles feed on rice and fish, flesh of other animals, etc. And they have legs and 4 legs and a long tail. And they are called rodents, RHODENTS, and their skull becomes elongated anteriorly, so that it looks like a snout. তুণ্ডের মতো লাগে, মুখটা সামনের দিকে সুচলো হয়ে এসছে।
Now, animals that creep, creeping animals, they are many in number. Snakes are creeping animals, and many caterpillars, and their characteristics: animals with beautiful tails, peacocks, and their characteristics. Though you haven't seen, many of you haven't seen peacocks. And now, local animals missing. Onik went to the market with Minar Kaku to identify fish. There are many types of fish in the market. Rohu, katla, reba, grass carp, it seems these fish are farmed. এগুলো চাষ করা হয়. Reba means bata and grass carp. There are some bird fish, putti, anchovy, that is morola, banded gourami, that is holse মাঝে একটু ছোটো ছোটো flattened, bilaterally flattened, কিন্তু কাঁটাগুলো একটু শক্ত শক্ত. Scribbled goby, that is বেলে মাছ. These are farmed. Shoal, shal, chang, leta, walago. Walago means boal. Scientific name walago attu. Fish were few in number. These fish prey on the little ones. So Onik went to the market and found many types of fish, and some of them, that is shoal, shal, chang, leta, and walago means boal, were very few in number. These fish prey on the little ones of the fish that are bred in fish farms. এখানে মাছ চাষ করা হয়, সেখানে ছোটো ছোটো যেসব মাছ চাষ করা হয় সেই সব মাছের বাচ্চাগুলো এইসব মাছেরা খেয়ে নেয়. শোল, শাল, চ্যাং এরা সব খায়, বোয়াল মাছ. সেই জন্যে চাষিরা করে কি, এই মাছগুলো পুকুরে চাষ করে না, এই মাছগুলো মেরে ফেলে. Onik thought, will we be able to see these fish in the future? He came to school and shared this in class. আগামী দিনগুলিতে সেই শোল, চ্যাং, ল্যাটা, বোয়ালের মতো মাছ কি পাওয়া যাবে আর দেখতে? ইয়েস, দে মাইট নট বি সিন ইন ফিউচার. হ্যাঁ, হয়তো তাই হবে, আর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না. দয়াল বলল, রঘু অ্যান্ড কাতলা আর নট ফার্মড ইন স্মল পন্ডস অর ডিচেস. ছোটো ছোটো পুকুর বা খানাখন্দের মধ্যে রুই কাতলা চাষ করা যায় না. দেয়ার ইউজ টু বি শোল অ্যান্ড চ্যাং ফিশেস বিফোর. ওইখানে ওই সব মাছ আগে থাকতেই থাকে, বা ওই চ্যাং, শোল এইসব. বাট দ্য ওয়াটার রানিং অফ দ্য ফিল্ডস where fertilizers are used kill these fish. কিন্তু মাঠেতে ফার্টিলাইজার দেওয়া হয়, রাসায়নিক সার দেওয়া হয়, তখন ওই চ্যাং বা যেসব মাছ বললাম, ল্যাটা, এসব মাছগুলো সেই জল যখন মাঠ ধোয়া জল যখন পুকুরে এসে পড়ে, তখন এই মাছগুলো মরে যায়. দ্য ফিশ আর ডাইং বিকজ দে ইট দিস কেমিক্যালস. এইসব কেমিক্যাল খেয়ে এরা মরে যাচ্ছে. নট অনলি ফিশ, মেনি আদার অ্যানিমালস হ্যাভ ডিক্রিজড ইন নাম্বার. আরও অন্যান্য প্রাণীও কমে গেছে. ভালচার্স ইউজ টু ইট দি ফ্লেশ অফ ডেড অ্যানিমালস. মৃত প্রাণীর মাংস খেত শকুনেরা আগে, এখন শকুন দেখতে পাও কি? I think you haven't seen any vulture.
at least here in West Bengal. In the northern part of West Bengal, some vultures are present. However, vultures used to eat the flesh of dead animals, so the animal carcasses did not rot and there was no stink. বাজে গন্ধ হতো না, স্টিঙ্ক দুর্গন্ধ, পচে যেত না। সেই পচা মাংসগুলো, মরা প্রাণীর পচা মাংস এই শকুনেরা খেয়ে নিত। নাও মেডিসিনস আর গিভেন টু কাউজ টু রিডিউস দেয়ার পেন। এখন গবাদি পশুকে তাদের ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়। সো ইভেন দেয়ার মিট বিকামস পয়জনাস আফটার ডেথ। সেই জন্য সেই সব ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার পরে গবাদি পশুর মাংসটা ভালচারদের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে যায়। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়, পেন কিলার্স। সেটা হচ্ছে এই ক্যাটেলের যে ফ্লেশ পার্ট সেখানে জমে থাকে। when they die and their flesh is eaten by the vultures also die. Are vultures on the verge of extinction because they consume the contaminated flesh of these dead animals? এরা কি বিলুপ্ত হওয়ার মুখে? on the verge of মানে কিনারায়, on the verge of extinction, বিলুপ্ত হওয়ার মুখে, কারণ তারা এই দূষিত, এই মৃত প্রাণীর দূষিত মাংস খায়। ইয়েস, মেনি ট্রিজ আর অলসো ডাইং, অনেক গাছও মরে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন ওপেন স্পেসেস মেনি প্ল্যান্টস অ্যান্ড ট্রিজ গ্রো, মুক্ত অঞ্চলে অনেক গাছপালা জন্মায়। বাট মোস্ট স্পেসেস হ্যাভ বিন ক্লিয়ার্ড ফর ফার্মিং, কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় চাষবাসের জন্য পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, বন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। শহরের যেসব জায়গায় ঝোপঝাড় ছিল সেগুলো পরিষ্কার করে ঘরবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সো মোস্ট অফ দি প্ল্যান্টস উইথ মেডিসিনাল প্রপার্টিজ লাইক সর্পগন্ধা, মেহেন্দি, মুক্তঝুড় আর ডিসঅ্যাপিয়ারিং। এই যে গাছগুলোর নাম বললাম, এগুলো আর পরিবেশে পাওয়া যাচ্ছে না। আস্ক ইউর এল্ডার্স অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জেস ইন বায়োডাইভার্সিটি ইন দ্য লাস্ট 50 years। বড়দের জিজ্ঞেস করো যে জীব বৈচিত্র্যে কী পরিবর্তন এসছে বায়োডাইভার্সিটিতে গত 50 বছরে। টিচার, হোয়াট ইজ বায়োডাইভার্সিটি? টিচারকে জিজ্ঞেস করছে, স্যার হোয়াট ইজ বায়োডাইভার্সিটি, জীব বৈচিত্র্য কী? টিচার সেড, দ্য ভ্যারাইটি অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস দ্যাট মেক আপ ইউর এনভায়রনমেন্ট টুগেদার ফর্ম বায়োডাইভার্সিটি। নানা রকমের প্ল্যান্টস অ্যানিমালস মিলে যে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে সেটাই বায়োডাইভার্সিটি। ফর এক্সাম্পল, দি বায়োডাইভার্সিটি অফ এ পন্ড, পুকুরের বায়োডাইভার্সিটি, সেখানে যত রকমের প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় ছোটো ছোটো সবুজ উদ্ভিদ আছে, যেগুলো থাকে বলেই পুকুরের জলটা একটু সবুজাব লাগে এবং সেগুলোকে খেয়ে অনেক মাছ বেঁচে থাকে। তারপরে আছে নানা রকমের মাছ, সাপ, শামুক, কাঁকড়া, so many animals and plants, water lily, water hyacinth, different aquatic grasses and animals. They live together in a pond and form the biodiversity of a pond. And in a grassland, there are different types of plants and different types of animals. They together form the biodiversity of the grassland. And in a desert, মরুভূমিতে, their plants are scanty, plants and animals are scanty, খুব কম প্ল্যান্ট অ্যানিমাল আছে, because of the scarcity of water and of extremes of environmental factors like temperature, moisture, etc. Extremes, খুব টেম্পারেচার, যখন টেম্পারেচার দিনের বেলায় দুপুরে ভয়ঙ্কর গরম, আবার যখন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খুবই ঠান্ডা। এই পরিস্থিতি
হচ্ছে যে unbearable to the plants and animals, therefore and also the soil becomes being sandy, there is very little source of nutrients for the plants. যে যে পুষ্টির উপাদান পাবে বালি থেকে, নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ওয়াটার, সেগুলো খুব কমই পাওয়া যায়। তার ফলে সেখানে স্কেয়ারসিটি অফ প্ল্যান্টস, সেখানে শুধু ধুধু বালি, খুব দু চারটে কাঁটা জাতীয় ক্যাকটাস জাতীয় গাছপালা এবং খুব সামান্য কিছু অ্যানিমালস সেখানে পাওয়া যায়। তাহলে মরুভূমির যে বায়োডাইভার্সিটি সেটা একেবারেই খুবই কম, whereas গ্রাসল্যান্ড বা ফরেস্টের বায়োডাইভার্সিটি সে খুব ভালো বায়োডাইভার্সিটি, পন্ডে বা কোনো ভালো ওয়াটার বডি সেখানেও বায়োডাইভার্সিটি ভালো। However, now look at the table below at page 60, local criteria, population. Find out about the changes in the biodiversity of your neighborhood area in the last 50 years and write them down. The population biodiversity মানুষগুলোও তো আছে তার মধ্যে, তাহলে পপুলেশন কী হচ্ছে? হাই ইনক্রিজ, লোক ছিল যা এখন প্রচুর লোক হয়ে গেছে চারদিকে, জনসংখ্যা বাড়ছে। অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ফর লোকাল লাইফ, তার পপুলেশন বাড়লে কী হবে? শর্টেজ অফ ফুড, শর্টেজ অফ স্পেস, লিভিং স্পেস এবং পলিউশন, এইসব। দেন অ্যানিমালস, কোন অ্যানিমালের ইনক্রিজ হয়েছে আর ডিক্রিজ হয়েছে ইন দ্য লাস্ট 50 years, ইউ উইল ট্রাই টু ফাইন্ড দেম আউট অ্যান্ড আস্ক ইউর এল্ডার্স। যেমন ধরো বাজ পাখি আগে দেখতে পাওয়া যেত, শঙ্খচিল দেখতে পাওয়া যেত, ঈগল দেখতে পাওয়া যেত, ভালচার দেখতে পাওয়া যেত, হচ্ছে যে বালি হাঁস দেখতে পাওয়া যেত। নাও দোজ আর নট ফাউন্ড, usually those are not found. Even crows have been very rare. এখন আর কাকও সেরকম পাওয়া যায় না। বিশেষ করে কাক আবার দেখবে দু রকমের হয়, একটা ধূসর রঙের আর একটা হচ্ছে ডিপ কালো রঙের। ওই ডিপ কালো রঙের কাকটা এখন আর পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও ভেরি রেয়ার। তা বিভিন্ন মাছ পাওয়া যায় না এখন আর। Now plants and water body, farmland. ওয়াটার বডি তো বন্ধ, শহরে তো যত পুকুরগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে সেখানে ঘরবাড়ি করা হচ্ছে। চাষযোগ্য জমি সেগুলোকে চেঞ্জ করে সেখানে বাড়ি করা হচ্ছে, এবং তার ফলে নাম্বার অফ প্ল্যান্টস ইজ ডিক্রিজিং এভরি ডে। তার ফলে কী প্রবলেম হবে? যে অক্সিজেন কমে যাবে পরিবেশে, পরিবেশ দূষণ হবে, দূষণের হাত থেকে বাঁচানোর কেউ নেই। আর কী হবে না, যেগুলো উড প্রডিউসিং প্ল্যান্টস, সেই সমস্ত বা যে সমস্ত প্ল্যান্টসের উডগুলো জ্বালিয়ে আমরা জ্বালানি পাই, সেগুলো উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাঠের আসবাবপত্র এগুলো করতে পারবো না। আর কি হচ্ছে, রোডগুলো কি হচ্ছে, মেটালড হয়ে যাচ্ছে, হয় কংক্রিটের নয় মেটালড, পিচের মেটালড আর নয়তো কংক্রিট। এতে অসুবিধা কী হচ্ছে, এতে বিস্তীর্ণ এলাকা যদি এইভাবে কাভার্ড হয়ে যায়
তাহলে সেই বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে বৃষ্টির জল মাটির নিচে গভীরে প্রবেশ করতে পারবে না, তার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের সংকট হবে। দেন ইলেকট্রিক্যাল পোলসই হবে, যেটা ছাপা হয়নি, এ বেড়ে গেছে সংখ্যায়। ফ্যাক্টরি বাড়ছে, অটোমোবাইল বাড়ছে, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ বাড়ছে, পেস্টিসাইড ইউজ বাড়ছে, আদার ক্রাইটেরিয়া অন্যান্য কী কী বাড়ছে কমছে তাও লিখবে তোমরা, এবং বাড়ছে কি কমছে মাঝের কলমটায়, তার ফলে সুবিধে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না, অসুবিধে হচ্ছে লিখবে, লিখে কলমটা ফিল আপ করবে।